Good morning, ma. Vinod, in your personal chat rooms, please keep the message that the class has been started. In your personal chat rooms, please keep the message that the Morning, class sir. has been started. Very good morning, ma. Ramalingam, in your personal chat room, please keep message that the class has been started. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. Ma, is my voice audible as well as my screen is visible? Anyone, please do respond. Yes, sir. Yes, okay. Okay. Previously, we have started recording to the personal selling. On the day, I have stopped recording to the process of personal selling, saying that this is very important question, long answer question for your public examination. Let us start recording to the process of personal selling. See, process of personal selling is not quite different. Already we have experienced, but we have experienced in the fourth point where presentation and demonstration. That means as part of the customer side, we have experienced that part. So personal selling means here directly the company without any intermediary, he himself is going to meet his customer. That is called as personal selling. In the previous class we have stated that one. Now coming regarding to the process, the first one is prospecting. So in prospecting, what we are going to do, we are going to come regarding to the prospects. That means we are going to find out the prospect. First of all, let us try to understand what does this prospecting mean. So the prospects are those customers who are willing in order to purchase our products are called as prospects. So prospecting అనే స్టెప్ లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అండి, మనం మన ప్రాస్పెక్ట్స్ ని కనుక్కుంటాం. ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే ఎవరు? ఏ కస్టమర్ అయితే మన ఒక ప్రోడక్ట్ ని కొనడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాడో వాళ్ళని మనము ప్రాస్పెక్ట్స్ అని అంటాం. సో the customer who is willing in order to purchase our product, that particular customer is called as prospect. So in prospecting we will be coming to across who are those customers who are willing to purchase our products. So ఈ ప్రాస్పెక్టింగ్ అనే స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తాము, మన ప్రోడక్ట్స్ ని కొనడానికి ఇష్టం ఉన్న కస్టమర్స్ ఎవరు అని వాళ్ళని మనం వెతికి పట్టుకుంటాం. వాళ్ళ ఒక అడ్రసెస్, అది ఈమెయిల్ అడ్రస్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ కాలం ఇంటర్నెట్ వ్యాస్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ప్రాస్పెక్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ ద్వారా వాళ్ళని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. తర్వాత పాతకాలంలో అయితే వాళ్ళ ఇంటి అడ్రసెస్ని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ టెలిఫోన్ నెంబర్ని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ జాబ్ చేసే చోట కానీ, వాళ్ళ ఒక లైక్స్ ఏంటి, డిస్లైక్స్ ఏంటి అనేటివి మనము ప్రాస్పెక్ట్స్ రూపంలో ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు ద ప్రీ అప్రోచ్. Pre approach means we are not directly approaching our customer. Before we are going to approach our customer, we are just trying to see the capability of our customer. So what are his likes, what are his dislikes, what is his purchasing capacity, at what rate that he is going to purchase the product, when he is going to purchase the product, how much quantity that he is going to purchase the product, when he is going to purchase the product. This comes regarding to pre-approach. సో ప్రీ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి, మనం ఇంకా వెళ్ళక ముందే వాడి గురించి తెలుసుకోవడం అనమాట.
అంటే ఇక్కడ ఏం తెలుసుకుంటాం, వాడి యొక్క అభిష్టాలు, వాడి యొక్క కోరికలు, వాడి యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్. ఎందుకు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసేంత క్యాపబిలిటీ వాడి దగ్గర ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే ఎంత మేరకు పర్చేస్ చేస్తాడు, 1 కిలో కొంటాడా, 2 కిలోలు కొంటాడా, 50 కిలోలు కొంటాడా, లేకపోతే ఒకవేళ కారు ఎలక్ట్రానిక్ మొబైల్ అయితే 50,000 రూపాయలవి కొంటాడా, 1,00,000 రూపాయలవి కొంటాడా, ఎప్పుడు కొంటాడు, ఎటువంటి అకేషన్లో కొంటాడు, ఏమైనా పండగల సీజన్ టైంలో కొంటాడా, లేకపోతే రెగ్యులర్గా కొంటాడా, టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడల్లా కొంటూ ఉంటాడా. సో definitely in pre-approach we are going to take the phenomenal steps at what time, at what place, when, where, how our prospect is going to purchase the product. Now third one comes regarding to the approach process. So in approach process, this is very important thing. So when we are going to approach our customer, first of all we have to see that our customer is completely free of all the burdens and he is ready to listen our things. It might be regarding to product related things or regarding to demonstration or whatever the things. So మూడో పాయింట్ అప్రోచ్ అని మనం అంటున్నామండి. ఈ అప్రోచ్ పాయింట్లో ఏం జరుగుతుంది, మనం మన కస్టమర్ని మీట్ కావడానికి వెళ్తున్నాం. మరి మనం మీట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా అతనుకు సరి అయిన సమయం అనేది కావాలా. చూడండి, మేజర్గా ద పర్సనల్ సెల్లింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాటర్డేస్ or Sundays or evening times. Why? Because the customers will be free at that particular time. You see, now I am busy with my work. At this time, if any Bajaj Allianz or any insurance company, they are going to make a call and they are going to ask that some products related to insurance are there, am I willing to purchase or not, then simply what I will be saying, sorry, I am very busy with my work, later period you can contact me. In that manner I will be disconnecting their call. So definitely we have to see that our prospect should have plenty of time so that he is able to take whatever the things that you are going to demonstrate. So definitely we have to see the time that he will be having a leisure, that is approach. So this approach might be at his workplace or at his home or his relatives or whatever the place that he is going to insist over, that is called as approach. మరి అప్రోచ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, అది మన కస్టమర్ ఒక విల్లింగ్నెస్ మీద ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏమంటారంటే, లేదండి మేమే షోరూమ్కి వస్తాము, షోరూమ్కి వచ్చి అక్కడ విభిన్నమైన మోడల్స్ని మేము చూస్తాము, మీరు వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే మాకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ మాత్రమే చూడడానికి సాధ్యమవుతుంది. అలా కాకుండా మేమే మీ షోరూమ్కి వచ్చామనుకోండి, మేము అన్ని రకాలైన ప్రోడక్ట్స్ని చూడగలుగుతాము అని చెప్తారు. అంటే దే కెన్ కమ్ రిగార్డింగ్ టు అవర్ షోరూమ్. సెకండ్ థింగ్, దే మే ఆస్క్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ఎట్ దేర్ హోమ్ ఆర్ ఎట్ దేర్ ఆఫీస్. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కానీ వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర కానీ రమ్మని కోరుకుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ దగ్గర కానీ. సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే చెప్తారో మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనము ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నౌ కమింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఫోర్త్ మేజర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, presentation and demonstration. All the products doesn't require demonstration, and here in presentation and demonstration, it is not the thing that the particular salesperson he has to show complete thing regarding to the product. So presentation and demonstration, particularly let us take one good example. If you are going to take the vacuum cleaner, చూడండి vacuum cleaner నే మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎస్ ఇప్పట్లో అయితే మనకు మినియేచర్, మైక్రో, లేకపోతే స్మాల్ వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ వస్తున్నాయి, అన్నీ కూడా కలిపి కట్టుకొని వస్తున్నాయి, మనకు పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు. కానీ యురేకా ఫోర్బ్స్కి సంబంధించిన పాతకాలపు వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే, సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి అసెంబుల్డ్ బికాస్ it is really a very big product. It has to be combined with small tubes and pipes and it has to be demonstrated. So Eureka Force పాతది మనము వాక్యూమ్ క్లీనర్ తీసుకున్నట్టయితే దానికి విడిభాగాలు ఎక్కువగా ఉండేవి, వాటన్నిటిని అటాచ్ చేసేసి మనం చూపించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాటిని అటాచ్ చేసేసి కంప్లీట్ డీప్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎలా పనిచేస్తుంది, దానికి వచ్చే డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఏమిటి, తర్వాత వాటికి వచ్చే అడిషనల్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏమిటి, అవి మనం చూపిస్తే సరిపోతుంది.
అయితే ఈ ప్రెజెంటేషన్ డెమాన్స్ట్రేషన్లోనే మనము మన ఒక కస్టమర్ ఒక ఫెయిత్ని గెయిన్ చేయడానికి వీలవుతుంది. సో ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ సెడ్ దట్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ విల్లింగ్ టు పర్చేజ్ అవర్ ప్రోడక్ట్. సో ఆల్రెడీ ద ప్రాస్పెక్ట్ he in his mind he is ready to purchase the product. Now what we have to do, we have to convince that our product is 100% true for his required need. In that manner we have to give the presentation as well as the demonstration. ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనం చెప్పామండి ఏంటి, మన ప్రోడక్ట్ ని కొనడానికి సుముఖంగా ఉన్న వాడే ప్రాస్పెక్ట్ అని మనం చెప్పాం. మరి అలాంటి వాడిని మనం ఏం చేయాలా, ఆల్రెడీ వాడు రెడీగా ఉన్నాడు, విల్లింగ్ చూపిస్తున్నాడు మన ప్రోడక్ట్ ని కొనడానికి. మనం ఏం చేయాలా, మన ఒక ప్రోడక్ట్ సరి అయినదే అని వాడిని కన్విన్స్ చేయగలగాల. దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, ప్రెజెంటేషన్ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పాను, డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అని. ఎందుకు డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదంటే ద ప్రాస్పెక్ట్ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓవర్. సో దట్ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ షుడ్ బి నాట్ క్రియేటెడ్ వైల్ presentation and demonstration. So whatever the particular purpose that particular product is required for, only that part has to be presented and demonstrated over. And here only the electronic gadgets and electronic related things or automobile things can be presented and demonstrated, but all the things cannot be demonstrated. అన్నిటిని మనం ప్రెజెంట్ చేసి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయడానికి వీలవుతుందంటే లేదు. ఎందుకంటే ఇందాక యూరేకా ఫోక్స్ కి సంబంధించిన ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ గురించి అయితే ప్రెజెంటేషన్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తాం. అదే ఐటీసీకి సంబంధించిన క్లాస్మేట్ బుక్స్ అనుకోండి, లేకపోతే వీట్ ఫ్లోర్ అనుకోండి, లేకపోతే మన ఇంటి దగ్గరికి రిన్ వాళ్ళు వస్తుంటారు, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ వాళ్ళు వస్తుంటారు, హార్లిక్స్ బూస్ట్ వాళ్ళు వస్తుంటారు, వాటిని ప్రెజెంటేషన్ చేస్తాం తప్పితే డెమాన్స్ట్రేట్ చేయము. ఒకవేళ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు కదా సార్, ఏముంది పాలల్లో హార్లిక్స్ కలుపుకొని తాగేస్తే అయిపోయి కదా. చూడండి, హార్లిక్స్ ఒక ఉపయోగం ఏంటి అది మనం చూపించగలగాల. మనం యాడ్ చూస్తుంటాం, టాలర్, స్ట్రాంగర్, షార్పర్ అని. మరి ఆ ఒక గ్లాస్ తాగేసేసి చూడండి నేను పెరిగిపోయాను, నేను స్ట్రాంగ్ అయిపోయినాను, నేను షార్ప్ అయిపోయినా అని ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్ చూపించడానికి వీలవుతుందా? సాధ్యం కాదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ప్రోడక్ట్స్ కేవలం ప్రెజెంటేషన్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం, డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయడానికి ఆస్కారం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ పార్ట్ where we are going to get the faith of our particular prospect. Now coming the fifth point, overcoming the objections. So overcoming the objections, here the prospect might be getting so many doubts regarding to the product. Who has particularly who has invented this product, which company has manufactured over, where the raw materials can be available, the spare parts can be available, where service can be available. మన ఒక ప్రాస్పెక్ట్స్ కి డౌట్స్ ఏమొస్తుంటాయి, ఎవరు దీన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు, దీని యొక్క ధర ఎంత, దీని స్పేర్ పార్ట్స్ మనకు అవైలబుల్ అవుతాయా లేదా, నాకు ఒకవేళ రిపేర్ కనుక అయినట్టయితే నేను వీటిని ఎక్కడ రిపేర్ చేయించుకోవాలా. These are the quiet objections that the particular prospect will be happening over. What are the warranties and guarantee periods that will be given over? So these are the objections that will be coming from the particular prospect. If the salesperson is unable to clear the objections, then definitely the process is coming to be end. That means it is an unfulfilled process. సో మనం గనక వాళ్ళ ఒక అబ్జెక్షన్స్ ని క్లారిఫై చేయలేకపోతే, డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయలేకపోతే, ఎవరు దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు అంటే నాకు తెలియదు అంటే, నీ ఓనర్ ఎవరో నీకే తెలియనప్పుడు నాకు ఎట్లా అమ్ముతావు అనేసి వాడు కొనడు. దీని ఒక వారంటీ ఎంత, గ్యారంటీ ఎంత, వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మనం వాడు అడిగినప్పుడు చెప్పలేకపోతే వాడు కొనడానికి ఉత్సాహం చూపించాడు. అందుకే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిగార్డింగ్ టు ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ సేల్స్ మెన్. సో సేల్స్ మెన్ కు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటనేది అక్కడ చెప్తానండి. కాబట్టి అబ్జెక్షన్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా మనము వాళ్ళకు ఉన్న అభిప్రాయాలన్నింటినీ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, వాళ్ళకున్న డౌట్స్ అన్నిటిని మనం నిష్పత్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఫైనల్ థింగ్, క్లోజింగ్ is nothing but definitely that particular prospect, whoever that we have given the demonstration, he will be purchasing or he will be giving order. Whenever he has purchased or he has given the order, then the last point, closing, has been ended over. Until and unless closing is not going to be happen, once again you have to go for approach, presentation, demonstration, overcoming the objections. All this process will be repeated over until and unless
as closing is going to be happen successfully, personal selling process is not going to be completed over. So closing అని ఎప్పుడు అంటాము, వాడు ఒకవేళ ఆర్డర్ ఇచ్చినా లేకపోతే ఖరీదు చేసేసిన అప్పుడు క్లోజింగ్ అని అంటాం. క్లోజింగ్ కాలేకపోతే మళ్ళీ మనం ఒకసారి ప్రీ అప్రోచ్ ప్రెజెంటేషన్, ఓవర్కమింగ్ ద అబ్జెక్షన్స్, మళ్ళీ వీటన్నిటిని మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రాస్పెక్టింగ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడే ప్రాస్పెక్ట్ కాబట్టి. సో ఒక మంచి సేల్స్ పర్సన్ అయితే ఒకే ఒక్క ప్రాసెస్లో వీటన్నిటిని చేసుకొని మనము ప్రాస్పెక్ట్కి కావాల్సిన నెసెసిటీని మనం సప్లై చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్సనల్ సెల్లింగ్. ఎనీ డౌట్స్ మా? సార్ లైన్ గా 4 పాయింట్స్ సార్. 4th పాయింట్ అమ్మా? సార్ 1 2 3 4 పాయింట్స్ సార్. మిడిల్లో జాయిన్ అయినావా? ఓకే. ప్రాస్పెక్టింగ్. ఓకే. ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు prospect who are our customer. So prospect is nothing but the particular customer who is willing to purchase our product is called as prospecting. Prospecting అంటే మనం ఎవరైతే మన ప్రోడక్ట్ ని పర్చేస్ చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాడో వాడిని ప్రాస్పెక్ట్. సో వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని వెతికి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ప్రాస్పెక్టింగ్ లో ఉంది. అవి వేరియస్ టూల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం తెలియకోకుండా ఏం చేస్తాము, అమెజాన్ లో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ని సెర్చ్ చేస్తాం. నువ్వు కొనిండకపోవచ్చు కానీ సెర్చ్ అయితే చేస్తావు. మరి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన ఐపీ అడ్రస్ అవంతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయండి. అప్పుడు వాడు తెలుసుకుంటాడు అనమాట, ఓకే పలానా కస్టమర్ నా వెబ్సైట్ లో ఇవి సెర్చ్ చేశాడు. అందుకు మనకు జంక్ మెయిల్స్, స్పామ్ మెయిల్స్ అనేటివి వస్తుంటాయి. అవునా, గమనించారు ఎప్పుడైనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టింగ్. ప్రీ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి, వాడిని డైరెక్ట్ గా మీట్ కాము, వెళ్ళడానికి ముందే వాడు ఏమిటి, వాడి యొక్క కోరికలు ఏమిటి, వాడి యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమిటి, వాడు ఎప్పుడు కొంటాడు, ఎలా కొంటాడు, ఎంత కొంటాడు. ఓకే, అమెజాన్లో వాడు గోధుమ పిండికో లేకపోతే వెజిటేబుల్స్ చూశాడు, లేకపోతే టీవీకి సంబంధించినది చూశాడు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ చూశాడు. మరి వాడు ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తాడా, ఆఫ్లైన్లో పర్చేస్ చేస్తాడా? దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, వెన్ హీస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, వేర్ హీస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, ఎట్ వాట్ ప్రైస్ దట్ హీస్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, వాట్ ఆర్ హిస్ లైక్స్, వాట్ ఆర్ హిస్ డిస్లైక్స్, all will be coming across regarding to pre-approach. Third one, approach means whenever our customer is going to be relaxed over or whenever he is having a leisure time, we have to approach. This approach point may be sometimes at our showroom itself, or sometimes at his home, at his office, at his relative's home, or whatever the place our prospect is going to insist, that is called as approach. And next one, presentation and demonstration. For all kind of goods and services, presentation and demonstration will be not applicable. Particularly regarding to electronic gadgets, presentation and demonstration will be happen. In presentation and demonstration, what we will be showing, whatever the particular need the prospect is having, definitely the particular item, whatever that we are going to display, it is going to satisfy, and we have to demonstrate regarding to all aspects of the particular product, in what manner it will be useful. Either it will be useful only in one dimension, or it will be useful in many other dimensions that we are going to present it. That is regarding to presentation and demonstration. Is that working now? థ్యాంక్ యూ సార్ సార్. లాస్ట్ పాయింట్ సార్. లాస్ట్ క్లోజింగ్. ఓకే చెప్తానన్న. క్లోజింగ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 5 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఓవర్కమింగ్ ద అబ్జెక్షన్స్ అంటే వాడుకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేశాం. ఇప్పుడు అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై. ఇప్పుడు సెల్ ఫోనే ఉంది, ఈ సెల్ ఫోను ఈ దీనికి పనికొస్తుంది, దీని ధర ఇంత, మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన బైజూస్ యాప్ కానీ లేకపోతే స్ప్రెడ్ షీట్స్ కానీ టాలీ కానీ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయని చెప్పాను, మీకున్న అబ్జెక్షన్స్ అన్ని చెప్పాను. అన్ని చెప్పిన తర్వాత నా దారికి నేను వెళ్ళిపోయి నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉంటే ఏం ఉపయోగం? నేను ఏం చేయించాలా? యాజ్ ఎ సేల్స్ పర్సన్ నీ ద్వారా ఈ సెల్ ఫోన్ ని పర్చేస్ చేయించాలా? దాన్ని మనం ఏమంటాం, క్లోజింగ్. అంటే ఇమీడియట్ గా నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి ఒక 30,000, ఇది 30,000 కాదనుకోండి, 7,000 పాతది, ఒకవేళ 30,000 అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నావు అనుకోండి, సేల్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. లేకపోతే అగ్రిమెంట్ టు సేల్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎన్ ఆర్డర్. ఓకే, నాకు పలానా తేదీన నాకు అమౌంట్ వస్తుంది, అప్పుడు నాకు డెలివర్ చేయి, నేను మనీ చేస్తాను. ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు కదా. సో ఆ విధంగా ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్న సేల్ అనేది, అగ్రిమెంట్ టు సేల్ అనేది అయిపోయింది. సో either sale or agreement to sale has to be happen, then we are going to call as a closing. Without closing, personal selling process is unclear or not fruitful. Is that okay now?
ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ నాన్న, ఇది అర్థమైందా నాన్న? ఇది ఖచ్చితంగా యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. వాట్ డూ మీన్ బై పర్సనల్ సెల్లింగ్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, అండ్ స్టేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్సనల్ సెల్లింగ్. It might be. Is that okay? Right. Next, క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ సేల్స్మెన్. సేల్స్మెన్ కు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ అడుగుతున్నారండి. సో లెట్ us see what are the qualities. First of all, physical qualities. So here physical qualities means the way that I am going to appear over. అందుకే చూడండి, మన ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ సేల్స్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు మనకు బాగా తెలుసు, చాలా కంపెనీస్ కి ఈ పర్టికులర్ సేల్స్ పీపుల్ ఎంత చదివితే ఉంటారు, 10th లేదా ఇంటర్. 10th అయినా ఇంటర్ అయినా కానీ చూడండి, ఈవెన్ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, వైల్ కమింగ్ టు కాలేజ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టై. నేను టై వేసుకొని ఏమైనా వస్తున్నానా? లేదు. అప్పుడప్పుడు ఇన్షర్ట్ కూడా చేసుకోనండి. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్ట్, దెన్ ఐ విల్ బి నాట్ కమింగ్ విత్ ఇన్షర్ట్. కానీ వీళ్ళని కనుక మీరు బాగా చూసినారనుకోండి, షూస్ వేసుకుంటారు. అది కూడా అలాంటి షూస్ కాదండి, మంచి షూస్ వేసుకుంటారు, అఫీషియల్ షూస్, మనము కాలేజ్కి వేసుకొని వచ్చే షూస్ లాంటివి అనమాట, మేము పర్టికులర్ లెక్చరర్స్ని. ఆ తర్వాత నీట్గా ఇన్షర్ట్ వేసుకుంటారు, టై వేసుకుంటారు, నీట్గా హెయిర్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు? వాళ్ళని చూడగానే వెరీ గుడ్ అపియరెన్స్ అనేది ఉండాలా. అలా కాకుండా అప్పుడప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ వేసుకొని వస్తుంటారు చినిగిపోయిన ప్యాంట్లు, లేకపోతే చెదిరిన జుట్టు, ఇలా వేసుకొని వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు అమ్మడానికి వచ్చినట్టు లేదు, మన ఇంట్లో ఉండేటివి కొట్టేయడానికి వచ్చినాడేమో అని మనం అనుమానపడతాం. అవునండి. అందుకే డెఫినెట్లీ వెన్ ఎవర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ పర్టికులర్ సేల్స్ పర్సన్, దట్ పోస్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ ఓవర్. అది మనకు పాజిటివ్ సైన్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత హెల్త్ అంటే ఏంటి? ఆరోగ్యవంతుడు. ఎస్, ఎందుకు ఆరోగ్యవంతుడు అంటున్నామంటే, not only regarding to particular salesperson, any employee that he is going to join particular company, the company, they will be insisting that good health has to be happen. Otherwise what will be happen? ఎప్పుడు చూడు నువ్వు రోగంతో ఇంట్లో ఉన్నావు అనుకోండి, నా ప్రోడక్ట్స్ని ఎట్లా సేల్ చేస్తావు? పర్టికులర్గా మనము ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్కి గనక చూసినట్టయితే, ఈ మెడికల్కి సంబంధించిన పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ప్రతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మెడిసిన్ని సేల్ చేస్తుంటారు. అంటే దానికి సంబంధించిన కొత్తవి ఏవైనా వచ్చినా కానీ చెప్తుంటారు. మరి నువ్వే రోగిష్టి మాదిరిగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు అనుకో, నువ్వు ఆ సేల్స్ కోసం వచ్చావా లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చావా మనకు తెలియదు. పైగా కంపెనీకి ఎంతో లాస్, నువ్వు ఎప్పుడు జబ్బుతో ఇంట్లో ఉంటే. తర్వాత అల్యూరింగ్ పోస్చర్, దట్ మీన్స్ ఎ గుడ్ పోస్చర్. మనం కూడా చూసినట్టయితే షోరూంలో కానీ లేకపోతే మీరు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో కానీ ఇట్లా పోయినట్టయితే ఏ వెరీ గుడ్ పోస్చర్ దట్ దే విల్ బి స్టాండింగ్, ఫర్మ్గా నిలబడి కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండి మీకు నమస్తే చెప్పడం కానీ లేకపోతే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం కానీ, ఈ విధంగా ఏ వెరీ గుడ్ పోస్చర్ దట్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఓవర్. నెక్స్ట్, ఇంప్రెసివ్ వాయిస్. చూడండి, ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు గొంతు అనేది రేస్ చేయకూడదు. సమ్ ప్లీడింగ్ వాయిస్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపర్. ప్లీడింగ్ అంటే కన్వీనియన్స్గా ఉండాలన్నమాట. ఎస్ సార్, నో సార్ అంటూ వాళ్ళు మనను చాలా రిక్వెస్టింగ్ మేనర్లో ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఫిజికల్ క్వాలిటీస్ దట్ ఎ గుడ్ సేల్ పర్సన్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపర్. నెక్స్ట్, మెంటల్ క్వాలిటీస్. అబ్జర్వేషన్, దిస్ ఈస్ రియలీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో పర్టికులర్గా మీరు కనుక శారీస్, ఈ ఆడవాళ్ళు శారీస్ కొంటూ ఉంటారు, అప్పుడు అక్కడ చాలా విసుగు వస్తుంటారు. వాళ్ళు అది తీ ఇది తీ అన్నప్పుడు వాళ్ళు గమనిస్తారండి. ఒక 2 శారీస్ తీస్తేనే మన ఒక మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. వీళ్ళు ఏ ధరలో కొనాలనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు పర్టికులర్గా పెద్ద జరియా, చిన్న జరియా, లేకపోతే కాంజీవరమా, కామనా అని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అలా కాకపోతే ఏమవుతుంది, వీళ్ళకు ఏది కావాలో తెలియక అన్ని ఓపెన్ చేయాలా, మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో ఒక్కసారి కొనొచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు, మళ్ళీ ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసి లోపల పెట్టాలి, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఏ వెరీ కీన్ అబ్జర్వేషన్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్. వెన్ ఎవర్ we are speaking or they are speaking, we have to observe what is the requirement where we are conversating with our prospect. Next, amazing alertness. Amazing alertness అంటే సింపుల్, మన మాటల్లో
ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ, మీరు బంగారు షాప్కి వెళ్ళారు, అక్కడ ఏదో చైన్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, అక్కడ పక్కన మీ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నారు, పెళ్లి టైంకి ఈ చైన్ బాగుంటుందంటే అప్పుడు వెంటనే అక్కడ వాడు వెంటనే గ్రహించి, సార్ పెళ్లి కోసం అయితే ఇది వద్దు సార్, మా దగ్గర మ్యారేజ్ కలెక్షన్స్ అంటూ వేరే ఉన్నాయి, అవి కనుక వేసుకుంటే పెళ్లిలో మొత్తం నగల గురించే మాట్లాడుకుంటారు, మీ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వాట్ దే హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓవర్, అండ్ దే హ్యావ్ టు క్విక్లీ చేంజ్ ఓవర్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ టు అనదర్. డీప్ ఇమాజినేషన్, ఇందాక చెప్పాను కదండి, అంటే మీకు కావాల్సింది ఇంత అయితే వాళ్ళు గోరంత థింక్ చేసి ఇంకో విధంగా. లార్జ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి? కొత్త విధానం. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క విధానంలో సేల్ చేస్తుంటారు. వాట్ ద మేనర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేల్ ఓవర్, ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ యూ మైట్ బి సేల్ ఓవర్. So in that manner, definitely this salesperson, because as they are going to meet with different kind of people with the different mentalities, so for each and every person in different manner that we have to sail over. So definitely large initiative has to be happen. Cool temperament, just now I have said that as we are going to deal with the different attitude people, definitely cool temperament has to be happen. Sometimes a person, he will be asking 100 questions regarding to product, but he may not purchase. Still then we have to calm down, we have to feel that we have educated him regarding to the product. That is the major thing. చూడండి, కొంతమంది 100 క్వశ్చన్లు వేస్తారండి, ఇంకా వాడు ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత కొంటాడేమో అని అట్లా ఉత్సాహంతో అడుగుతాడు, కానీ తీరా చూస్తే ఇప్పుడు డబ్బులు లేవలే అబ్బాయి, నెక్స్ట్ మంత్ కొంటాను అంటాడు. అంటే వాడు అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినాక, మామూలుగా అయితే ఏమి కొననప్పుడు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఎందుకు వేస్తావని వాడిని తన్నిపోయినావు అనుకో, జాబ్ పోతుంది. అందుకే సేల్స్ పర్సన్కి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణం ఏంటి? కూల్ టెంపర్మెంట్, రైట్? సో కూల్ టెంపర్మెంట్, మనం ఏమనుకోవాలి, వాడికి మనం ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇచ్చాం, మన ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాం. ఎప్పుడైతే మనం ఎడ్యుకేట్ చేసామనుకోండి ఒక కస్టమర్ని, వాడు కొనకపోయినా పర్లేదు, ఇంకో 10 మందికి తెలియజేస్తాడు. దట్ టెంపర్మెంట్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్ రిగార్డింగ్ టు ద సేల్స్ పర్సన్. నెక్స్ట్, సోషల్ qualities, dealing with human beings of different nature, that what we have said. See, different cultural people will be coming over, different dialects people will be coming over, different origin people, different race people will be coming over. Definitely you have to deal with all kind of people. సో ఇంతకు ముందు నేను గమనించానండి, డామినోస్ అనుకుంటాను, అమ్మ ఇది ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకుంటున్నాను, ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోకండి. డామినోస్లో మామూలుగా మనం చూసాము, ఈ అమెరికాలో అయితే పోర్క్ తీసుకుంటారు, అలాగే బీఫ్ తీసుకుంటారు, ఆవు మాంసము తర్వాత పంది మాంసం వాళ్ళు ఎక్కువగా తింటారండి. సో మన ఇండియాలోకి వచ్చేటానికి కొన్ని స్టేట్స్లో మెక్డొనాల్డ్స్ వాళ్ళు లేకపోతే డామినోస్, ఐ డోంట్ నో పర్టికులర్లీ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ వాట్ మేనర్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ యూఎస్. అయితే ముంబైలోనో హైదరాబాద్లోనో ఐ డోంట్ నో, దీస్ పీపుల్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈటింగ్ ద బీఫ్. అంటే ఆవు మాంసం తినేవాళ్ళు డెలివర్ చేస్తే మేము తినము, మేము అందుకోము. పర్టికులర్గా ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ని వాళ్ళు ఇది చేశారు, ముస్లిమ్స్ని వాళ్ళు టార్గెట్ చేశారు. ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు ఆవును తింటారు కాబట్టి మేము తినము, మేము తీసుకోము. ఇది పెద్ద దుమారం లేపిందండి. ఒక 6-7 months బ్యాక్ మనం చూసినట్టయితే పెద్దగా డిబేట్ కూడా జరిగింది దీని గురించి. సో మనకు డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ పీపుల్ అనే వాళ్ళు వస్తారు, డిఫరెంట్ కాస్ట్, డిఫరెంట్ కల్చర్, డిఫరెంట్ రేసెస్. ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చినా కానీ మనం డీల్ చేయగలగాల. అట్లా డీల్ చేసినప్పుడే బిజినెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు సోషల్. నెక్స్ట్, క్యారెక్టర్ క్వాలిటీస్, సిన్సియర్ టు హిస్ ఎంప్లాయర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కస్టమర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ దగ్గర సిన్సియర్గా ఉండి కస్టమర్ దగ్గర సిన్సియర్ ఉండనంటే ఖచ్చితంగా అది ద్రోహం చేసినట్టే అండి. లేదా కస్టమర్కి లాయల్గా ఉండి ఎంప్లాయర్కి లాయల్గా ఉండనంటే అది కూడా తప్పండి. సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు సిన్సియర్ బోత్ టు ద ఎంప్లాయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కస్టమర్. మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఈ మధ్య కాలంలో చూసాను, జొమాటోనో లేకపోతే స్విగ్గీనో, ఐ డోంట్ నో, దీస్ పర్సన్స్ దే విల్ బి డెలివరింగ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ టు ద customers. In meantime, in particular one video I have seen that he will be tasting all the items before he is going to deliver to the customer. మీరు చూసారండి ఇది? స్విగ్గీయో జొమాటోనో ఆ డెలివర్ చేసేవాడు ఏం చేసినాడు అంటే, కస్టమర్కి ఇచ్చే ముందే ఆ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ స్టాఫ్ అంతా వీడు స్పూన్ తీసుకొని ఒక 2 డిప్స్ తీసుకొని తిన్నాడు. ఆ వీడియోస్ చూసారా? నో సార్, చూడలేదా? ఏం కాదులేండి. సో మరి మీరే చెప్పండి, ఒకటి కరోనా,
ఇంకోటి వాడు స్పూన్ తీసుకొని అన్ని దాంట్లలో అది కూడా వాడు ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయట్లేదు, 2-3 సార్లు డిప్ చేసి తింటున్నాడు, నాకుతున్నాడు, మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాడు, నాకుతున్నాడు, పెడుతున్నాడు. మరి ఎంత అన్హైజీనిక్ అండి అది. ఒకవేళ తింటే మొత్తం తిన్నా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు, అలా తిని మళ్ళీ వాడు నీట్గా సెట్ చేసి ప్యాక్ చేసి మనకి ఇస్తున్నాడు. మనము ఆ పర్టికులర్ జొమాటో మీదనో లేకపోతే ఆ స్విగ్గీ మీదనో నమ్మకం ఉండే కదా మనం ఆర్డర్ తెప్పించుకుంటున్నది. మరి ఈ మిడిల్ పర్సన్ కనుక అలా చేస్తే అది కస్టమర్కి బెనిఫిటా అండి? కాదు. ఇస్ అ ట్రూ థింగ్. సో Yes, sir. this cheap things should be not happen. Okay, these cheap things should be not happen. Mature enough to understand the problem of others. Yes, that is also character. అంటే కేవలం కస్టమర్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కాదు, తోటి ఎంప్లాయీస్ ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా ఒక్కొక్కసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ అనేది ఒక్క దాని మీద బేస్ అయి ఉండవండి, చాలా ఉంటాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు ద టెక్నికల్ క్వాలిటీస్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదండి, ఓవర్కమింగ్ ద అబ్జెక్షన్స్. హౌ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ ద అబ్జెక్షన్స్. ఈ ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ కాకోకుండా 5th పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ సేల్స్ పర్సన్, బికాస్ హీ హ్యాస్ టు అక్వైర్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ టు 4 థింగ్: ప్రోడక్ట్, ఫర్మ్, కస్టమర్స్, సెల్లింగ్ టెక్నిక్స్. దీస్ ఆర్ ద 4 టెక్నికల్ థింగ్స్. టెక్నికల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ సేల్ చేస్తున్నావో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, నీకు కంప్యూటర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు టీచర్ కనుక మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. దాన్ని మనం ఇక్కడ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటాం. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఫర్ వాట్ పర్పస్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఓవర్, వెన్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఓవర్, హౌ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి manufactured, what are the raw materials, what are the ingredients, when the product has to be consumed, when the product has been manufactured, what is the expiry date of the product. This is the complete detail of the knowledge regarding to the product. So product కి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది నీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దాన్ని ఎవరు ఉత్పత్తి చేశారు, ఎప్పుడు ఉత్పత్తి చేశారు, దేని కొరకు ఉత్పత్తి చేశారు, దాన్ని ఎప్పుడు వాడాలి, ఎలా వాడాలి, దాని ధర ఎంత, దాని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎప్పుడు, ఎక్స్పైరీ ఎప్పుడు, దాంట్లో ఉండాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమిటి, తర్వాత అది ఇచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్ ఏమిటి, అది తీసుకోకుంటే నీకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి. ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అని మనం అంటాము. అప్పుడు వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగిన ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి మనం ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాం. నెక్స్ట్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఎస్. సో సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ ఒక ఎవరు దీన్ని వ్యవస్థాపన చేశారు? ఐ షుడ్ నో ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ జోసెఫ్. ప్రెసెంట్గా ఇప్పుడు ఎవరు దాన్ని ఓనర్? ఐ షుడ్ నో. తర్వాత వీటికి బ్రాంచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఐ షుడ్ నో. సో వెన్ ఎవర్ ఏ పర్సన్ దాట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ రిగార్డింగ్ టు వన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ or particular firm, definitely he has to know who has laid down the foundation stone of that particular company. Because ఇది ఈ రోజు వచ్చిన కంపెనీయా లేకపోతే 50 years నుంచే, 100 years నుంచే? ఎందుకంటే పీపుల్ ఒక ట్రస్ట్ ఉంటుందండి. 100 ఏళ్ల కంపెనీ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఆ స్టాండర్డ్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఆ క్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది పీపుల్కి ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఆ కంపెనీ ఇంకా ఏవైనా బ్రాండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా, ఆ కంపెనీ కేవలం ఇండియాలోనే ట్రేడ్ అవుతుందా లేకపోతే వేరే దేశాల్లో ట్రేడ్ అవుతుందా, ఆ కంపెనీకి ఎవరైనా భాగస్వాములు ఉన్నారా, ఎనీ పర్సన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. సో దిస్ ఈస్ ద డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫర్మ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ రిగార్డింగ్ టు ద కస్టమర్. సో ఈ కస్టమర్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్రాస్పెక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, తర్వాత ప్రీ అప్రోచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో కస్టమర్స్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలా. వాళ్ళ ఒక స్టాండర్డ్స్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ లైక్స్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ డిస్లైక్స్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ ఏ అకేషన్లో కొంటారు, ఏ క్వాంటిటీలో కొంటారు, వాళ్ళు 10 కేజీలు కొంటారా, కేజీ కొంటారా, 100 గ్రాములు కొంటారా, 500 కేజీలు కొంటారా. సో దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్. So this is the complete details regarding to the customers. Next, selling techniques. So each and every person, already here we have said, every salesperson, he will be having some different techniques. So definitely here also the salesperson, he has to develop that kind of techniques, because as we are going to deal with different human beings of different nature, definitely here the selling tactics has to be maintained by the salesperson. So these are the qualities of good salesperson. Any doubts, ma? Any doubts? సార్. రైట్ అమ్మ, దీంతో మనకు పర్సనల్ సెల్లింగ్ అనేది అయిపోయిందండి.
నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్. సో వన్ సెకండ్, డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్. సో డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ మీన్స్ without any intermediary, the company they themselves that they are going to sell their product is called as direct marketing. In that comes first direct selling. So direct selling means, once again, without any intermediary, the company they are going to sell the product is called as direct selling. Okay, very good example. I will be taking Amway chain market. Amway products ఎప్పుడైనా విన్నారా అండి పేరు, లేదా చైన్ మార్కెట్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? చైన్ ప్రోడక్ట్ ఓకే, వద్దు, వినలేదు. ఒక సినిమా పర్టికులర్ చిరంజీవి మూవీ అండి, నాకు ఆ మూవీ పేరు పర్టికులర్గా మతికి రావట్లేదు. ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను ఒకరికి సహాయం చేశాను అనుకో, ఆ వ్యక్తి ముగ్గురికి సహాయం చేయండి, ఆ ముగ్గురు మళ్ళా ముగ్గురు. ఇదైతే తెలుసు. ఓకే, స్టాలిన్. పోనీ అది తెలుసు కదన్నా, దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాము, చైన్ మార్కెటింగ్. అర్థమైందండి? చైన్ మార్కెటింగ్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా కంపెనీ ఇంటర్మీడియరీతో సేల్ చేస్తుందా? లేదు. డైరెక్ట్ గా కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, తన ప్రోడక్ట్స్ తన కస్టమర్స్ ద్వారానే ఇంకో కస్టమర్ కి సేల్ చేపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ Amway. ఎందుకంటే Amway ఒక ఓనర్ ని కర్నూలులోనే అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి అది వేరే డిఫరెంట్ ఇష్యూ. సో Amway వాట్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డన్ టుడే ఆల్సో, ద Amway ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ రియలీ వెరీ గుడ్. టప్పర్వేర్, ఈ పేరు విన్నారండి? టప్పర్వేర్ కిచెన్ ప్రోడక్ట్స్, టప్పర్వేర్ కానీ లేకపోతే టప్పర్వేర్ కానీ లేకపోతే Amway కానీ, వీటికి ఎక్కడా కూడా అవుట్లెట్స్ ఉండవండి. ఓన్లీ ద కస్టమర్ ఫ్రమ్ అనదర్ కస్టమర్ he will be purchasing and he will be selling. In that manner direct selling will be happen. Next comes regarding to telemarketing. ఇది ఈ రోజు కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు మనకు ఫోన్స్ వస్తుంటాయి, సార్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం సార్, మీకు 1 lakh రివార్డ్ వచ్చింది సార్ అంటే, వెంటనే మనం ఆహా ఏం నా అదృష్టం అని పోతే, అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు మీరు ఈ పాలసీ తీసుకుంటే ₹1,00,000 వస్తుంది, లేకపోతే ఏమీ రాదు అనేసి. దట్ మీన్స్ సెల్లింగ్ ఓవర్ ద ప్రోడక్ట్స్ టు telephone. It might be regarding to SMS, regarding to mail, because nowadays the telephone, it is also going to be support regarding to internet. We can call is that telemarketing. Actually in olden days telemarketing means you are going to deal your products to telephone. అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ అనేటివి ఉండేటివి కాబట్టి మనకి ఈ ఎస్ఎంఎస్లు ఇవి ఏమి లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఒక టెలికాలర్ ఫోన్ చేసేవాళ్ళు. ఫోన్ చేసేసి సార్ మా దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, మీరు కొనడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారా లేదా అనేసి ప్రోడక్ట్ గురించి కంప్లీట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చి ఆర్డర్స్ ని బుక్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారండి, టెలిమార్కెటింగ్. నెక్స్ట్ టెలివిజన్ మార్కెటింగ్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ నాప్టాల్. మనము ఈ రోజు కూడా మీరు టీవీ ఆన్ చేసుకున్నట్టయితే, ఇప్పుడు కాదు క్లాస్ అయిపోయినాక, నాప్టాల్ ఛానల్ అంటూ ఒకటి వస్తుంది, రైట్? Naptol channel. That particular company, it has created a channel and it will be exposing all its products whatever that it is having. Adi demonstration చూపిస్తుంది, తర్వాత ప్రైస్ రేంజెస్ చూపిస్తుంది, యూటిలిటీ చూపిస్తుంది. సో టెలివిజన్ ద్వారా తమ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసే మార్కెటింగ్ నే టెలివిజన్ మార్కెటింగ్. వెరీ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ Naptol. Okay, I have been left over with 2 minutes. Next, mail order houses. దీన్నే VPP అని కూడా అంటారండి. మెయిల్ ఆర్డర్ హౌసెస్ అంటే జస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు mail the required product through the mail to particular company, and that company it will be sending the products to your houses. అంటే ఈ కాలంలో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏవి తీసుకోవచ్చు అంటే, అమెజాన్ అని తీసుకోండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అమెజాన్ యాక్చువల్గా అమెజాన్ ఇస్ నాట్ ఎ మెయిల్ ఆర్డర్ హౌస్, కానీ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు అమెజాన్లో మనం ఏం చేస్తాం, మనకు డైరెక్ట్గా యాప్ అనేది ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సినవి అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం క్లిక్ చేసుకొని చార్ట్లో పెట్టేసుకొని డబ్బులు కట్టేసి తీసుకుంటాం. ఇంతకు ముందు ఇటువంటివి డెవలప్ కానప్పుడు ఏం చేసాము అంటే, ఇప్పుడు సోనీ కంపెనీ ఉంది, ఇప్పుడు అంటే ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, అన్ని బాగున్నాయండి. అప్పుడు నేను సోనీ కంపెనీకి ఒక మెయిల్ పెడతాను అనమాట. సో ఐ రిక్వైర్డ్ పర్టికులర్ కెమెరా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్, పర్టికులర్ ప్రైస్, పర్టికులర్ మోడల్, అన్ని ఫీచర్స్ అన్నిటినీ సోనీ కంపెనీకి మెయిల్ చేసేస్తా. ఆ సోనీ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, ఆ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత 2 క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేకపోతే ముందుగానే క్యాష్ పేమెంట్ చేయడము, ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒక పాలసీని యూస్ చేసేసుకొని మనకు పంపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మిడిల్లో ఒకటి
కీ పర్సన్ గా ఉంటుందండి. మనకు కర్నూలు నన్నూరులో మెయిల్ ఆర్డర్ హౌస్ అంటూ ఒకటి ఉందండి. అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే విభిన్నమైన కంపెనీలు అన్నీ ఒక స్టోరేజ్ పాయింట్ మాదిరిగా పెట్టుకొని అది చేరవేస్తుంది. దాన్ని మనం మెయిల్ ఆర్డర్ హౌస్ అంటాము. ఇది ఇంకొక రోజు నేను వీడియో రూపంలో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫ్రాంచైజింగ్. సో ఫ్రాంచైజింగ్ నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఫ్రాంచైజింగ్ is also a kind of licensing where the particular outlet it will resemble as the హోమ్ కంపెనీ. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ డామినోస్. సో డామినోస్ కానీ లేకపోతే మెక్డొనాల్డ్స్ కానీ వాళ్ళంతా ఫ్రాంచైజింగ్ ఇస్తుంటారు. అమెరికాలో ఏ విధంగా అయితే అంబియన్స్ ఉందో, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో, ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ టేస్ట్ ఉందో, ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి రిజంబుల్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ కర్నూల్ ఆల్సో. సో అక్కడ ఇంటీరియర్ ఏ విధంగా ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఇంటీరియర్ అదే విధంగా ఉంటుందండి. ఎందుకు? బికాస్ ఫ్రాంచైజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద లైసెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద స్టోర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బట్ నాట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ నేమ్. నీ పేరు మీద నువ్వు ఓపెన్ చేయటంలే, కంపెనీ పేరు మీద ఓపెన్ చేస్తున్నావు. కాబట్టి కంపెనీ ఏ విధంగా అయితే అవుట్లెట్స్ ఓపెన్ చేస్తుందో నువ్వు కూడా అదే విధంగా అవుట్లెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు.